వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ డిస్కషన్. తల్లిదండ్రుల యొక్క పాత్ర ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క జీవితంలో అపారమైనదిగా, కీలకమైనదిగా, మరి ప్రధానమైనదిగా భావిస్తుంటారు. మరి ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత, అదేవిధంగా మరి పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత, వారికి మళ్ళీ సంతానం కలిగిన తర్వాత తల్లిదండ్రులని మరి అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు అంటూ కూడా చాలామంది ఇప్పటికే విమర్శలు చేస్తుంటారు. అంతవరకు ఓకే. బట్ తల్లిదండ్రులను మరి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఎక్కడ అంటే మరి తండ్రి దగ్గర లేకపోతే కూతురు దగ్గర లేకపోతే అట్లా కాకుండా అనాథాశ్రమాలు మరి ఇటీవల కాలంలో కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే వాళ్ళకి వృద్ధాశ్రమాలు ఎందుకు వెలుస్తున్నాయి, ఎందుకు సంఖ్య పెరుగుతుంది అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆదరణ కరువైంది కాబట్టి వారు అక్కడికే చేరుతున్నారు. మొత్తానికి తల్లిదండ్రులని వారిని యొక్క పోషణలో అశ్రద్ధ వహిస్తే లేకపోతే నిర్లక్ష్యం వహిస్తే వారి యొక్క జీతం నుంచి కట్ చేయాలంటూ కూడా మరి ఇటీవల కాలంలో ఒక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఒక తీర్పు, ఆ యొక్క కోర్టు తీర్పు కూడా వెలువరించింది. ఇక ఇదే అంశం మీద మనతో పాటు చర్చించేందుకు సీనియర్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ అండ్ రిటైర్డ్ ఏబీపీఎస్సీ సెక్రటరీ పంపన సత్యనారాయణ గారు మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు స్కైప్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ముందుగా వారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం. పంపన సత్యనారాయణ గారు, నమస్తే, వెల్కమ్ టు ద షో సార్. నమస్తే అండి. రైట్, సత్యనారాయణ గారు చెప్పండి. తల్లిదండ్రుల పట్ల శ్రద్ధ వహించాలంటూ మరి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉగ్గుపాలతోటి చెప్పడం జరుగుతుంది. అటు తర్వాత మరి విద్యాభ్యాసంలో కూడా యొక్క పాఠ్యాంశాలు కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి పెళ్ళిళ్ళు, మళ్ళీ సంతానం ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, ఉద్యోగాలు ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వారి యొక్క పట్ల యొక్క పూర్తి స్థాయిలో నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తుంది సమాజంలో. సో మీరేమంటారు సార్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మనది వెల్ఫేర్ స్టేట్ అండి. ఇది ఓకే, వెల్ఫేర్ అండ్ సోషలిస్ట్ స్టేట్. సో సీనియర్ సిటిజన్స్ షుడ్ లివ్ ఇన్ ఏ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ by expressing my gratitude to the persons involved in this exercise. Everyone, I must congratulate them first. ఓకే, Right. V2 and Then- I2 సార్. ఎస్. Okay. So senior citizens and parents protection. This is the act. ఓకే. See, the protection and property, life and property protection of the senior citizens are constitutionally guaranteed. Okay. Then Act number 56 of 2007 dated 29th September, December 2007, Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act was signed by the President of India. So this act has been implementing by all states in the country. ఓకే. So generally, traditional norms and values of the Indian society laid stress on providing care for the elderly. Withering from joint family system, a large number of elderly are not being looked after. Many elder persons, including widowed women, are forced to spend their twilight years all alone, exposed to emotional neglect, lack of physical and financial support. Aging has become a major social challenge, and there is a need to give more attention to the care and protection of the older persons. So the act provides better medical facilities to the senior citizens and protection of their life property. So setting up old age homes for indigent old persons, poor citizens. Then this is the special act created by the parliament and being implemented by all state governments. Before that, there is a provision in the Criminal Procedure Code, section 25. Everybody knows it. Section code 25, maintenance. So provides maintenance to the parents. The procedure is both time consuming and expensive. Hence, there is a need to have a simple,
inexpensive, fast maintenance provision of parents' welfare. That is why the act came, the act emerged. So, in this context, let us take the example of Assam government. Assam government employees' responsibility and norms for accountability, that is a bill, Pranam Bill 2017 was passed. Now, from October 2021, making it mandatory for state government employees to look after their aged and dependent parents and physically challenged siblings ఓకే. who do not have a source of income. So, in case Assam government employees ignore the welfare of their parents, so dependent parents get 10% of the salary. ఓకే. And 15% of salary if physically challenged siblings are available in the family. ఓకే. So the concept is no aged and dependent parents of government employees are compelled to live the last days of their lives in old age homes because of negligence of their wards. So the Assam government now may consider to extend this scheme to public sector undertakings and corporations and agricultural employees also. Persons involved in agriculture activity also. So now it covers all citizens who are having the old age stature. Then, see, previously, universal age-old pension scheme was available in Assam also. So under this scheme, senior citizens, all senior citizens receive a monthly pension of rupees 300. It applies to all senior citizens in the state, not taking into consideration of their caste, religion, community, etc. So it assures security to the old age people where they can live with dignity. Then it was launched actually on 2nd October 2018 to aid the old age people of the state during their retirement period. So the government is taking initiative to support welfare of the Okay. senior citizens. రైట్. Right. సత్యనారాయణ గారు, ఎస్, So, ఓకే సార్. అంటే చట్టాలు చెప్పేవి చట్టాలు చెబుతున్నాయి, బట్ జరిగేది ఏంటంటారు? అసలు సమాజంలో మార్పు ఎలా రావాలంటారు? తల్లిదండ్రుల నుంచి రావాలా ఆ యొక్క పిల్లల్ని పెంచడంలో? ఒకవేళ మళ్ళీ ఆ యొక్క పెంపకంలో మార్పు ఉండాలంటారా, లేకపోతే మరి చిన్నప్పటి నుంచే మరి పిల్లలకు సంబంధించిన విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాలంటారా? మీరేమంటారు? ఎంతో గారాభంగా పెంచుకున్న పిల్లలు ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు మనల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు అనుకుంటే అసలు పిల్లల్ని ఏ పేరెంట్స్ కూడా పెంచరండి. రైట్. మరి ప్రేమాభిమానాలతోటి మరి మనిషి జీవితం కొనసాగాలి కాబట్టి, పిల్లలు తప్పనిసరి కాబట్టి వారిని మంచి చేసుకోవాల్సింది, అదేవిధంగా వారిని బాగు చేసుకోవాల్సింది, వారి యొక్క విద్యా బుద్ధులు కానీ మానసిక పరిస్థితి కానీ తీర్చిదిద్దాల్సింది తల్లిదండ్రులే కదా. తీర్చిదిద్దారు, వాళ్ళను పొజిషన్ లో పెట్టారు, వాళ్ళ రక్తం అంతా దారపోసి పిల్లల్ని పెద్దలను చేశారు, చదివించారు, ఉద్యోగాల్లో పెట్టారు, విత్ ఎన్ యాంటిసిపేషన్ దట్ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ దేర్ ఓల్డ్ ఏజ్. సో ఇది చాలా అవసరమైన విషయం అండి. అంచేత ఎక్కడైనా ఇది జరగటం లేదు అనుకునేటప్పుడు సెంట్రల్ యాక్ట్, స్టేట్ యాక్ట్స్ దీని రెస్క్యూలోకి వస్తున్నాయి. ఓకే, రైట్. సో అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే అండి, అస్సాం వాళ్ళు నిజంగా మొట్టమొదటిసారి ఏం చేశారంటే 1990లో ఒక స్కీమ్ ఒకటి ఓపెన్ చేశారండి వాళ్ళు. చేసి ఇప్పుడు మనకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టార్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్, అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా రిటైర్ అవుతారు, దే బికమ్ సీనియర్స్.
సో వాళ్ళ పరిస్థితి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే, సపోజ్ అస్సాంలో ఏ స్మాల్ గార్డెన్స్ లో వర్క్ చేసి వర్క్ ఫోర్స్ ఉంటారండి. వాళ్ళ కోసం అని ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు 10% ఆఫ్ ది ట్యాక్స్ డిడక్ట్ చేసి ఆ 10% ఆఫ్ ట్యాక్స్ ని ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్స్ కి ఇస్తున్నారనమాట. ఓకే. సో బెనిఫిషియర్స్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తారు. సో ది స్కీమ్ ఈస్ ఫర్ బోత్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ సొసైటీ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ది అబోవ్ పావర్టీ లైన్ and who are also below the poverty line. Okay. So that is why the entire senior citizens of the Assam was covered. Right. రైట్ సార్. అయితే ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఇప్పుడు అంటే సత్యనారాయణ గారు అంటే ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఒకవేళ ఈ యొక్క చట్టాన్ని అమలు చేసింది అంటే ఆమోదించింది ఒకవేళ మరి అస్సామే అనుకుంటే, మరి మిగతా రాష్ట్రాల పరిస్థితి ఏంటి? కేవలం అస్సాంలో మాత్రమే తల్లిదండ్రుల యొక్క పట్ల ఆ యొక్క వారు అంటే తల్లిదండ్రుల యొక్క పట్ల శ్రద్ధ చూపించాలి, వారికి మాత్రమే జీతం ఇవ్వాలి, వారికి మాత్రమే అంటే ఆ రాష్ట్రంలో మాత్రమే జీతం కట్టవాలంటారా? మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఆ తీర్పుని శిరోధార్యంగా వాళ్ళందరూ కూడా భావించాలంటారా? మీరేమంటారు ఒక న్యాయవాదిగా? సో మిగతా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ చట్టం ఇంప్లిమెంట్ అయ్యేటట్టుగా ఇనీషియల్ గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టేకప్ చేసింది మొట్టమొదటి ప్రొసీజర్ ఏంటంటే అండి, నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ 2019. సో దీని ప్రకారంగా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మొత్తం అంటే ఇంప్లిమెంటింగ్ మెకానిజం అంతా స్టేట్స్ లోనే ఉంటుంది మళ్ళీ. రైట్. అప్పుడు ఏం ఆ ఎన్ఎస్పి స్కీమ్ ప్రకారంగా అది ఏమైందంటే అండి, మొట్టమొదటి వాళ్ళు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నారు. తర్వాత మొత్తం ఆల్ సిటిజన్స్ అందరికి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి. సో లైక్ మోస్ట్ పెన్షన్ స్కీమ్స్, ఏ పర్సన్ ఇన్వెస్ట్స్ ఇన్ ఇట్ డ్యూరింగ్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ టెన్యూర్, the government's contribution is 14%. Employees continue to contribute 10%. So on retirement or at the age of 60 years of age, the person can take 40% of the amount that provides for monthly pension. So remaining 60% of the balance amount can be withdrawn by the subscriber. Okay. సో అదే మాదిరిగా సెంట్రల్ యాక్ట్ స్కీమ్స్ లో ఏమున్నాయంటే అండి, ఈ మధ్య వాళ్ళు సర్వే కూడా చేశారు. 2019 లో కూడా ఒక బిల్ అమెండ్మెంట్ టు ది మెయింటెనెన్స్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అండ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ యాక్ట్ 2007 కి రూల్స్ అమెండ్ చేశారండి. వాళ్ళు చేస్తూ వాళ్ళు తీసుకున్న ఐటమ్ ఏంటంటే 2019 కి 10.4% సీనియర్ సిటిజన్స్ ఉన్నారని ఒక క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. చేసి వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది ఎల్డర్లీ ఏమైతే ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేశారు. ఒకటి ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్. జనరల్ గా ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సపోజ్ ఏ పర్సన్ వర్క్స్ in an institution, organized or unorganized sector, public or private employment. After retirement, all senior citizens will suffer from sudden drop of emoluments. Then economic problems ఉంటాయి. కొన్నాళ్ళు అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయండి. సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ఏజ్ అంటే ఎనాటామికల్ చేంజెస్ అని అంటాం కదా, ఎనాటమీలో వచ్చే చేంజెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఆ చేంజెస్ వల్ల వాళ్ళకు కొంత ఇన్ఫర్మిటీ డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. సో అది ఒక ప్రాబ్లమ్. సో హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. హౌసింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఇన్ఫర్మిటీ ఉంటుంది, సో ఫర్గెట్ఫుల్నెస్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడేం పెట్టేమో ఇన్ఫర్మిటీ టు నడవడానికి పడిపోయే విధానం ఉంటుంది. సో అటువంటి ఇష్యూని తర్వాత రెండో విషయం ఏంటంటే అండి ఎల్డర్ అబ్యూజ్. జనరల్ గా ముసలాళ్ళని కొందరు తిడుతూ ఉంటారు, ఎల్డర్ అబ్యూజ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ప్రొటెక్ట్ చేయడం, ఇవన్నింటినీ అధిగమించడం కోసమని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక యాక్ట్ తయారు చేసింది అనమాట. సో ఆ యాక్ట్ 2019 లోది యాక్ట్ అది. అయితే దీనికి బేస్ ఏమిటంటే అండి, మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ 41 ఉందండి. 41 ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ సిక్నెస్ డిసేబుల్మెంట్. సో వీటిల్ని అధిగమించడం కోసం అని స్టేట్ కొన్ని యాక్ట్స్ చేస్తుంది. అలాగే ఆర్టికల్ 47 ఉంది. ఈ 47
న్యూట్రిషన్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆఫ్ ది సీనియర్ సిటిజన్స్ టేకప్ చేస్తుంది, టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసిందంటే అండి, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఓల్డ్ ఏజ్ పర్సన్స్, దాన్ని ఎన్సిఓపి అని అంటాం. ఆ ఎన్సిఓపి 1999లో ఫారం చేసింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, పార్లమెంట్ యాక్ట్ అది. అది దట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ అండర్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్. తర్వాత వాళ్ళు 2005లో ఏం చేశారంటే కొంచెం రీస్ట్రక్చర్ చేశారండి. రీస్ట్రక్చర్ చేసి దాన్ని ఎఫెక్టివ్ గా ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే స్థితికి తీసుకొచ్చారు. అందులో భాగంగానే నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఎన్హెచ్ఆర్సికి కొన్ని ఈ పార్లమెంటరీ యాక్ట్ ఈ ఇష్యూని వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ చేసింది, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది పర్సన్స్ ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇగ్నోర్డ్ బై దేర్ చిల్డ్రన్, రైట్. అయితే అప్పుడే ఏం చేశారంటే వాళ్ళు రైల్వేస్ లో సెపరేట్ టికెట్స్ కౌంటర్స్ పెట్టారు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఇచ్చారు, ఒక మెకానిజాన్ని క్రియేట్ చేసి ఇవంతా స్టేట్స్ కి డైరెక్షన్స్ అన్నమాట. సో ఐడెంటిఫై ది పూర్, డిజేబుల్డ్, ఇన్ఫర్మ్, క్రానికల్లీ సిక్ వితౌట్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్. సో వీళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేయమని ఒక వాలంటీర్స్, సోషల్ వాలంటీర్స్ సెటప్ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఈ యాక్ట్. ఈ రోజున అన్ని స్టేట్స్ లోనూ అది ఫంక్షన్ చేస్తుందండి, రైట్. సో ఫర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్, సో అప్పర్ అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదా అని ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ ఉంది, బాడీ ఉంది, రైట్. సో ఈ రకంగా ఉన్నప్పుడు మన స్టేట్ లో, ఏపీలో గానీ తెలంగాణలో గానీ ఏం జరుగుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి, రైట్. సత్యనారాయణ గారు, అంటే ఇప్పుడు చట్టాలు మరి అదేవిధంగా రాజ్యాంగంలో చెప్పినట్లుగా లేదా చట్టంలో చెప్పినా మొత్తం మీద ఏమి చెప్పినా, కేసులున్నా, ఐపీసీలున్నా, రకరకాలున్నా, మానవ సంబంధాలుగానే మిగిలాలి, కానీ ఆర్థిక సంబంధాలుగా మిగిలితే బాగుండదు అంటూ కూడా ఒక శాస్త్రవేత్త, మానసిక శాస్త్రవేత్త కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో నా యొక్క పిల్లలు చూడలేదు కాబట్టి నేను పలానా సెక్షన్లో పలానా కోర్టులో మరి ఇట్లా నేను కేసు వేస్తున్నాను అని ఆ యొక్క స్థాయి కరెక్టేనంటారా? సమాజం మరి ఎటుపోతుందంటారు? అంటే కోర్టులో ఎక్కడం వరకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉందంటారా? మానవ సంబంధాలు అత్యంత సున్నితం అనుకుంటే మరి సున్నితమైన పొరల్ని దెబ్బతీసేలాగా మరి యొక్క వ్యవహారాలు ఇట్లా కొనసాగుతుంటే మరి మానవ సంబంధాలు మరి మృగ్యంగా మారే అవకాశం ఉంది కదా, మీరేమంటారు దానికి? మానవ సంబంధాలు పల్చబడ్డ మాట నిజమే ప్రస్తుత కాలంలో. ఇంచేదంటే అండి, జాయింట్ ఫ్యామిలీ సెటప్ మారింది. సో ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ డెవలప్ అయింది. దానికి ఓల్డ్ ఏజ్ పేరెంట్స్, ఓల్డ్ పర్సన్స్ కొంత అడ్డంకుగా ఫీల్ అయ్యే సమస్య ఉంది. అయితే వాళ్ళ ఆస్తుల్ని అనుభవిస్తూ బాధ్యతల్ని వదిలే వాళ్ళు, బాధ్యతలను విస్మరించేటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళు గుర్తిరిగి చెయ్యటానికి తగిన మెకానిజం క్రియేట్ చేయటమే ఈ స్టేట్ యాక్ట్స్ చేస్తున్నటువంటి పనులు, రైట్. సో ఆన్సర్ వచ్చింది. అంచేత ఏంటంటే అండి, ఇప్పుడు ఈ 2007 యాక్ట్ ప్రకారంగా మన స్టేట్స్ లో 2011లో ఒక రివైజ్డ్ రూల్స్ ఇంప్లిమెంటింగ్ మెకానిజం క్రియేట్ చేశారు. ఓకే. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ 2011 రూల్స్ ప్రకారంగా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ పేరెంట్స్ include provision for food, clothing, residence, medical attendance. Welfare means provision for nutritious food, health, care, respect, recreation centers and other amenities necessary for senior citizens. So ఇవన్నీ క్రియేట్ చేయవలసిందిగా రాష్ట్రాలు ఈ సెంట్రల్ యాక్ట్ ని ఆధారంగా చేసుకుని రన్ అవుతున్నాయి, క్రియేట్ చేసాయి కూడాను. సో ఆర్టికల్ 339 కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారంగా ఒక మెకానిజం, జుడిషియస్ మెకానిజం క్రియేట్ చేసిందండి, రైట్. If you like this video, please like it, share it
And for more videos, please subscribe to our channel.